단말기나 키오스크, 테이블 주문 등 하루가 다르게 디지털 기술이 발전하고 있죠. 하지만 디지털 기기에 익숙하지 않은 고령자나 장애인 등 일부 사람들에게는 꼭 반가운 일만은 아닙니다. 전 세계에서 벌어지고 있는 모든 궁금한 이야기, 오늘도 글로벌 Y에서 알아보겠습니다. 발전을 거듭하고 있는 디지털 기술은 이제 우리 삶의 필수 요소가 되고 있습니다. 하지만 신기술에 접근이 쉽지 않은 장애인들에게 디지털 격차는 단순한 불편을 넘어 사회 참여를 가로막는 장벽이 되기도 하는데요. 영국에서는 장애인의 디지털 접근성을 높이기 위한 다양한 노력이 이어지고 있습니다. 정부경 리포터가 소식 전해드립니다. 생맹이나 색약이 있는 학생은 클릭 한 번으로 손쉽게 화면 색상을 조절할 수 있습니다. 입력한 글자를 읽어주는 음성 보조 기능은 시각장애인 학생들의 학습에 큰 도움이 됩니다. We can actually type and it can repeat back to us all the letters. Y, T, N, period. And then if I was to read that back, let's just do that, hold on. Enter, L-O-Y-T-N. There we go. 이곳은 영국 주요 대학 가운데 하나인 유니버시티 칼리지 런던, UCL. UCL은 이미 15년 전부터 장애 학생들을 위한 다양한 디지털 학습 보조 장비를 갖춘 디지털 접근성 지원 센터를 운영하고 있습니다. So we look after students with any disability. The disabilities that we have coming in here on a regular basis, we have ADHD, dyslexia, dyspraxia, mental health conditions, physical disabilities as well, so people who are in wheelchairs and different things like that. So we look after a whole broad spectrum of disabilities within this room. 자폐 스펙트럼 등 다양한 신경 발달 특성으로 학습에 어려움을 겪는 줄리아 맥케이 씨는 이곳에서 맞춤형 도구와 최적화된 학습 환경을 제공받으면서 학업에 집중할 수 있게 됐습니다. How you can use the space, like there's so many things that you can adapt in the space to kind of cater to yourself, which is not really something that exists in a lot of the study spaces. So hence why I can kind of only work here now. 영국 정부는 지난 2014년 세계 최초로 디지털 포용 전략을 발표했습니다. 장애인을 포함한 취약계층의 디지털 역량 강화를 위해 민관의 적극적 참여를 촉구하는 조치였습니다. 특히 코로나19 팬데믹 기간 동안 장애인들이 주요 정보에 접근하지 못하는 문제가 발생하면서 영국 정부는 장애인의 디지털 접근성 강화에 역량을 더욱 집중하고 있습니다. So the UK legislation is mandating that, if you have a website or you have an app, this website and this app should be fully accessible for people with disability. So you see the shift from the public website, now it's going to the private sector and slowly taking over because we live in an inclusive, diverse society. 디지털 접근성 강화를 위한 영국 정부의 노력은 디지털 격차 해소가 단순한 기술적 문제를 넘어 중요한 사회적 책임이란 사실을 일깨워줍니다. 글로벌 디지털 포용 사회를 구축하기 위해 각국 정부와 관련 기업의 능동적인 참여가 필요한 시점입니다. 영국 런던에서 YTN 월드 정부경입니다. 뉴질랜드에선 팬데믹 이후 디지털 활동에 관심을 쏟는 65세 이상 고령자들이 증가하고 있는데요. 사회적 고립을 막고 가족이나 지인과 소통하기 위한 수단으로 SNS 등에 주목하는 겁니다. 우리도 관심을 가지고 봐야 할 대목인데요. 여기에 고령자에게 무상으로 디지털 교육을 지원하는 비영리 단체들도 하나둘 늘어가고 있다고 합니다. 이준섭 리포터가 전해드립니다. 도서관에 모인 사람들이 1:1 수업에 한창입니다. 처음 접해보는 스마트폰 기능을 열심히 손으로 받아 적고 외국어 번역 기능을 배우기도 합니다. 학생은 모두 65살이 넘은 노인들. 벌써 7년째 한 비영리 단체가 고령자들 위해 진행하는 디지털 수업 현장입니다. I think it's brilliant and it's important for seniors like me because we are the people that are falling behind in terms of technology. 고령 인구 비중이 나날이 증가하는 뉴질랜드. 오는 2050년대에 인구 25%가
65살이 넘는 초고령 사회에 진입할 것으로 예측됩니다. 이처럼 고령자가 증가하면서 디지털 시대에 적응하기 위한 노력도 이어지고 있습니다. 보통 오실 때는 몇십 명씩 오셔요. IT 시대가 되는데 젊은 사람들은 그거를 잘 따라가는데 어르신들은 옛날에 그 시절이 아니었기 때문에 사시는데 맞닥뜨리는데 어려움을 겪는 것들이 많으니까. 특히 지난 팬데믹 이후 디지털 기술을 배우고자 하는 고령층은 더 증가하고 있는데 당시 강력한 봉쇄로 큰 고립감을 느끼면서 주변인과의 소통을 위한 수단으로 SNS 등에 주목한 겁니다. 최근 처음으로 열린 고령자 대상 디지털 엑스포에서는 1,500명이 몰려 높은 관심을 반영했습니다. 특히 청년의 전유물로 여겨지던 VR 기기 체험이나 OTT 서비스 등에도 큰 호응이 이어졌습니다. It's good to find someone that's orientated toward the older people. We've seen a lot of people here that we know in a similar situation, and the products that are on offer are really good. You know, they're sometimes getting excluded from technology and from lots of opportunities, and it's really important that we, as a society and businesses, really think hard about how to better engage. 전문가들은 이런 변화에 발맞춰 앞으로도 고령자를 위한 더 다양한 디지털 교육 지원이 필요하다고 조언합니다. One of the most common things we have seniors wanting help with is actually how to connect with their loved ones and their family, and wanting to get online through Facebook, you know, and it really impacts, you know, seniors' mental health. You know, social connection is really important, but as things move online and, you know, communities kind of dwindling, social media is even more important today. 시대 변화에 적응하고 사회와 소통하기 위해 디지털 기술을 배우는 뉴질랜드 노인들. 더불어 사는 세상을 만들기 위해선 청년과 고령층이 손잡고 지혜를 발휘해야 할 시대가 됐습니다. 뉴질랜드에서 YTN 월드 이준섭입니다. 디지털 주문과 결제가 일상이 된 호주는 오는 2030년 현금 없는 사회로의 전면 전환을 앞두고 있습니다. 현금이란 선택지가 사라지면서 디지털 기술에 익숙하지 않은 고령층은 불편을 넘어 사회적 소외층으로 전락할 우려가 현실화하고 있는데요. 포용적 사회를 위한 과도기를 겪고 있는 호주 사회 소식을 윤영철 리포터가 전해드립니다. 메뉴판 대신 비치된 QR코드에 접속해 음식을 주문하는 사람들. 신용카드는 물론 휴대전화를 이용해서도 익숙하게 음식값을 치릅니다. 현금 결제도 가능하지만 지폐나 동전이 오가는 상황은 좀처럼 보기 힘듭니다. 현금 없는 사회에 가까워지는 호주에서 흔히 볼 수 있는 풍경입니다. I would prefer digital payment, mobile payment, because I don't want to carry change around. It's annoying to have to carry coin. I hate that. 팬데믹 기간 비대면 결제가 익숙해진 소비자들은 오히려 QR코드 주문이 친숙해진 상황. 인건비 절감 효과가 큰 덕분에 요식업을 운영하는 자영업자들의 호응이 이어지고 있습니다. 저희가 한 90% 정도는 다들 QR코드로 진행을 하시고요. 한 10% 정도가 현금페이를 지금 진행하고 있습니다. 아무래도 인건비나 아니면 오버헤드에 관련된 부분이 크고요. 호주 같은 경우는 기본적으로 기본급이 많이 높기 때문에 거기에 관련. 호주에서 현금 거래 비중은 눈에 띄게 줄어들고 있습니다. 지난 2007년 70%에 달했던 현금 거래 비율은 16년 만에 13%대로 축소됐습니다. 오는 2030년이면 전면 현금 없는 사회가 될 것으로 전문가들은 전망합니다. 문제는 급변하는 환경에 누구나 적응하는 것이 아니란 점입니다. 특히 디지털 기술에 익숙지 않은 고령층이 느끼는 불편함은 일상에서 소외감으로 이어지고 있습니다. 요즘은 다 QR코드로 주문하기잖아요, 대부분이. 그래서 그게 힘들고 어려워가지고 굉장히 당황하고 땀 흘리고 막 불편했었어요. 젊은이들한테 불러가지고 가르쳐달라고 그래가지고 간신히 주문했고. 이런 문제를 해결하기 위해 한 한인단체가 동포 고령층을 대상으로 디지털 교육에 나섰습니다. 하지만 디지털 소외 계층을 위한 근본적인 해결을 위해선 정책적인 배려가 필요하다는 목소리가 나옵니다.
캐시리스 소사이어티는 이제 이미 메가 트렌드가 되었죠. 그리고 이제 저희 시니어 분들도 거기에 좀 적응하셔야 하는 게 맞습니다. 이제 다만 좀 제 개인적인 바람은 이제 시니어 분들을 포함한 정보기술 약자들에 대한 어떤 정책적 배려가 있으면 좋겠다. 현금 없는 사회가 모두를 위한 사회가 되기까지 전 세대를 아우를 수 있는 포용적인 접근이 필요한 상황입니다. 호주 멜버른에서 YTN 월드 윤영철입니다. 내년이면 우리나라는 65세 인구 비율이 전체 인구의 20%가 넘는 초고령화 사회로 접어들 것이란 예측이 나옵니다. 초고령화 사회를 눈앞에 두고 여러 노인 문제에 대한 논의가 나오고 있는데요. 이번 주 글로벌 Y에서는 정순들 이화여자대학교 사회복지학과 교수와 디지털 격차에 따른 노인 소외 문제에 대한 얘기를 나눠봤습니다. 키오스크라든지 주문을 할 때도 이제는 태블릿 PC로 이용을 하고 있는데요. 그렇다 보니까 노인이나 장애인 같은 디지털 소외 계층이 발생하고 있습니다. 이것들이 사회적으로 얼마나 문제가 되고 있을까요? 2023년에 실태 조사가 있었거든요. 결과적으로는 노인이 모든 디지털을 사용하는 거라든가 역량이라든가 활용하는 측면에서 장애인들에 비해서 낮은 걸로 나타나서 노인들의 디지털 소외가 더 심각하다, 이런 현상을 볼 수 있었습니다. 시간이 걸리고 또 우물쭈물 하다 보면 뒤에서 이제 지켜보는 사람들의 눈을 의식하게 되고 심리적으로도 굉장히 압박을 느끼면서 상당한 스트레스를 받게 되는 거죠. 그렇다 보니까 밖으로 나가지 말아야 되겠다. 사회적으로 고립이 되는 그런 것들을 볼 수 있고, 이제 사회적으로 정보에 접근하는 데 있어서도 세대 간의 불평등이 나타날 수밖에 없습니다. 이제 앱이라든가 이런 것들을 통해서 어떤 쿠폰들 같은 것들을 제공하다 보니까 디지털에 약한 노인들은 그러한 그 경제적인 혜택을 받을 수가 없고요. 금융적인 측면에서도 이제 그 디지털에 약해서 어떤 은행 시스템들을 활용하지 못하다 보니까 또 많은 불평등을 경험하게 되는 것 같습니다. 우리나라의 대응책은 어떤 것들이 있을까요? 이제 국가정보화기본법이라고 하는 것이 있어서 그 법에 의하면 이제 디지털 소외 계층에 대한 그 소외를 방지하기 위한 교육이 필요하다라고 하는 것이 이제 기본적으로 나와 있습니다. 그래서 노인과 장애인 등의 그 정보 소외 계층에 대한 디지털 교육을 강화하려고 하고 있고요. 정보 접근성이 쉬운 어떤 그 동사무소라든가 뭐 이런 쪽에서 교육을 할 수 있도록 이제 법에서 이야기를 하고 있고요. 또 2020년에는 이제 디지털 포용 정책이라고 하는 것들을 만들어서 이분들을 사회적으로 배제되지 않고 포용할 수 있도록 하는 정책을 만들어서 시행을 하고 있고요. 또 이제 디지털 소외계층에게 정보화 기기를 무료로 제공하거나 또는 싼 값에 보급함으로써 이들이 이제 더 정보 접근을 용이하게 할 수 있도록 하고 있습니다. 그리고 마지막으로 하나는 이제 공공 와이파이 같은 것들을 마을 회관이나 이런 곳에 설치해서 노인들이나 이 소외계층들이 정보에 접근할 수 있는 그런 방안도 마련하고 있습니다. 이제 디지털 배움터라고 하는 것들을 만들었는데요. 실제로 이 배움터가 그렇게 전국적으로 아직 많이 깔려져 있지 않고요. 또 이 배움터가 있는지에 대해서도 모르는 노인들이 많이 있습니다. 노인복지관이라든가 경로당 같은 것들을 활용해서 디지털 배움을 할 수 있도록 조금 더 접근성을 높이는 게 필요하겠고요. 이 디지털을 가르칠 수 있는 어떤 그 도움이라든가 이런 분들이 배치돼서 좀 더 그 교육을 활성화하는 것도 중요하다고 볼 수 있겠습니다. 이 공공 와이파이를 좀 저소득층 같은 경우에는 집에서 활용할 수 있도록 제공하는 것도 중요하다고 볼 수 있을 것 같습니다. 네, 그럼 이런 상황이 우리나라만 발생하는 특수한 상황일까요? 아니면 다른 나라는 어떻습니까? 그러니까 우리나라 노인들 같은 경우에 이제 노인이 되면서 좀 교육을 잘 안 받는 경향이 있고요. 그렇다 보니까 젊은 세대와 노인 세대의 디지털 격차가 배 이상으로 발생을 합니다. 그런데 외국 같은 경우에는 격차가 있기는 있지만 그렇게 심한 정도의 격차는 아닌 것 같습니다. 이제 미국이라든가 스웨덴이라든가 이런 나라에서는 디지털 교육을
주로 도서관에서 실시하고 있는 것을 볼 수 있어요. 정보라든가 읽을 거리들이 많은 곳이기 때문에 그런 장소를 활용하는 것도 좋은 방법이 될 것 같고요. 독일 같은 경우에는 이제 노인을 직접 참여시켜서 디지털 디바이스가 노인들에게 불편하지는 않을까를 실제로 좀 참여하면서 볼 수 있도록 하더라고요. 그런 것도 좋은 방법이 될 것 같습니다. 근데 일본은 핸드폰 가게를 활용해서 디지털과 관련된 여러 가지 교육과 동시에 어떤 도움을 제공하더라고요. 세금을 낼 때도 이제 디지털을 이용해야 한다든가 이런 것들이 이제 노인들에게 어려울 수 있는데 그런 부분들을 도와주고 정부가 이런 부분에 비용을 대고 있습니다. 우리나라도 핸드폰 가게가 상당히 많기 때문에 노인들이 교육도 받고 필요한 도움도 얻을 수 있다면 굉장히 활용 가능성이 높지 않을까 이렇게 생각이 됩니다. 네, 그러면 이제 이런 디지털 불평등을 해소하기 위해서 일반 시민분들이 하실 수 있는 것들은 어떤 것이 있을까요? 실제로 이제 줄을 서 있으면서 노인들이 제대로 이것들을 사용하지 못해서 좀 주저하시는 것들을 볼 수 있잖아요. 그럴 때 이렇게 하면 쉽게 이용하실 수 있다라고 좀 도와주시면 좋을 것 같고요. 자원봉사자로 이런 디지털 교육과 관련돼서 참여하시면서 노력을 기울여 주실 수 있지 않을까 하는 생각이 듭니다. 노인이 되면 교육에 그 경험이 없기 때문에 힘들 수 있다라고 하는 것을 사회적으로도 인식하고 우리가 함께 이러한 문제를 개선해 나갈 수 있도록 공동의 어떤 노력들을 하는 것들도 필요할 거라고 봅니다. 네, 기술의 속도는 나날이 빨라지고 있는데요. 하지만 이런 변화의 속도에 맞춰서 디지털 불평등을 해소하기 위한 우리의 속도는 어떻게 따라가고 있는지 자세히 살펴봐야겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 형형색색의 종이를 잘라붙이는 분주한 손길. 마야 문명을 상징하는 문양과 화려한 색상이 저마다 개성을 뽐냅니다. 과테말라의 큰 명절인 죽은 자의 날에 산티아고 공동묘지 위를 수놓을 대형 연 제작 현장입니다. 최대 지름 20m에 달하는 거대 연 제작에 마을 청년들도 자진해 손을 보탭니다. Conlleva tiempo, pues bien sabemos que a la hora de hacer esto no recibimos nada a cambio, pero amamos el arte y pues aquí estamos, casi finalizando un nuevo proyecto. Para nosotros es un orgullo el tener a la misma vez viva nuestra tradición y a nuestra juventud sana y libre del alcoholismo y todos los vandalismos que hoy existen. 과테말라에선 해마다 11월 1일과 2일을 죽은 자의 날로 정해 세상을 떠난 가족을 기리는 시간을 가지는데요. 가족들과 교감하기 위해 시작된 연날리기 행사는 세월이 흘러 어느덧 125년 역사를 이어오고 있습니다. Ahorita yo tengo 45 años, empecé de 8 años. Automáticamente llevo unos 30 años, de 35 años estoy haciendo barletes. Me siento bien orgulloso, simplemente mi difunto padre me enseñó haciendo toda esa elaboración y él ya descansa en paz y él me enseñó todo a hacer. Así de hoy estoy siguiendo sus pasos. 5달 동안 이어진 연 제작의 대장정이 마무리되고 어느덧 죽은 자의 날이 밝았습니다. 흥겨운 음악과 함께 축제 분위기로 들뜬 산티아고 공동묘지. 가족들은 죽은 자들의 영혼이 길을 잃지 않고 가족을 찾을 수 있도록 안내하는 의미가 담긴 꽃으로 무덤을 장식합니다. Aquí venimos a coronar los muertos, los difuntos que tenemos aquí, nuestros familiares. Todos los años venimos a coronar, porque es una costumbre. 아파트 6층 높이의 대형 연이 기지개를 켤 시간. 마을 청년들이 있는 힘껏 연을 일으킵니다. 성례객들이 준비한 작은 연들도 차례로 날아오릅니다. 세상을 떠난 이들을 기리며 뛰어보낸 연날리기. 과테말라 사람들에게 이 전통 행사는 자부심이자 삶의 일부입니다. 과테말라 산티아고에서 YTN월드 김성호입니다. 글로벌 Y 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.